پاکستان اور یو ایس کی ڈیل ہو گئی ہے اور یہ ٹریڈ معاہدہ سارا، اس میں ٹریڈ بھی ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر کولیبریشنز بھی ہیں. اور ابھی آج کی صبح کی خبر یہ ہے کہ 19% ہمارے اوپر ٹیرف لگا ہے. ہماری جو پروڈکٹس پاکستان کی جائیں گی یو ایس میں تو ان پہ 19% ہوگا اور انڈیا کی پروڈکٹس پہ 25% ہوگا. تو اس سے ہوگا یہ کہ کمپیریٹیو جب مارکیٹ میں آتی ہیں پروڈکٹس آپ کی تو وہ ظاہر پرائس میں ہماری کمپیریٹیو پرائسنگ ہوگی اور پروڈکٹس پہ پاکستان کی زیادہ ہماری پروڈکٹس کی وہاں زیادہ ڈیمانڈ ہوگی کیونکہ دے ول بی چیپر. یہ تو انڈیا کو بہت آگ نہیں لگ گئی ہوگی اس بات. بالکل ایسا ہی ہے، انڈیا کی سے تو خبریں کوئی اچھی نہیں آ رہی ہیں. تو ہمیں جوائن کیا محمد اکمل صاحب نے جو کہ اکانومسٹ ہیں اور ہمیں بہتر طور پر بتائیں گے. اکمل صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں. سر سب سے پہلے کہے گا بھی 19% ہمارے اوپر ٹیرف لگ گیا اور جیسے میں نے کہا کہ کمپیریٹیو پرائسنگ ہماری اب ہوگی انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تو اس کو ذرا ایلیبریٹ کیجئے، یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. کتنا فائدہ مند ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں آپ کے علم میں ہے کہ شروع میں تقریباً 3 مہینے پہلے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام دنیا کے اوپر جو ہے وہ ٹیرف عائد کر دیا تھا ریسیپروکل. جو انڈیا امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا تو ان کے اوپر تقریباً ٹریڈ ڈیفیسٹ کا 50% جو ہے وہ اس نے ٹیرف عائد کیا تھا، جس کے نتیجے میں بہت ممالک کے اوپر ٹیرف لگ گیا تھا، جن میں پاکستان بھی تھا، انڈیا بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا، چائنا، ویتنام، تمام کنٹریز کے اوپر تھا. پاکستان کا جو ہے وہ ٹیرف 29% تھا جو انیشلی انہوں نے رکھا تھا. اس کے علاوہ انڈیا کا جو ہے دیٹ واز 27%، بنگلہ دیش کا ہم سے بھی زیادہ تھا 47 کے اوپر تھا. ویتنام، جو ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں ٹیکسٹائل پروڈکٹس میں، آپ یاد رکھیں پاکستان کی سب سے زیادہ جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں امریکہ کو، وہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں. تو ہمارا جو ٹیکسٹائل کا جو شعبہ تھا اس کے لیے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا دھچکا ہے. لیکن اب جو ہے وہ مقابلتاً جو دیگر ممالک کے ٹیرف اگر آپ دیکھیں تو وہ ہم سے بھی زیادہ ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک ایڈوانٹیج اور فائدے والی صورتحال اس وقت بھی ثابت ہوئی. اور اب جب ٹیرف کو کم کر دیا گیا ہے مختلف نیگوشیشنز کے بعد، تو اب پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جو صرف 19% ٹیرف دے رہے ہیں، سوائے یورپی یونین کے یا برطانیہ، جاپان 15%. اچھا، ہم نے یو ایس پہ کیا ٹیرف لگایا ہوا ہے صاحب؟ ہم نے کیا یو ایس پہ جو ہم نے کچھ لگایا؟ دیکھیں ٹیرف کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں. ٹیرف بیسیکلی اٹس لائک ٹریڈ ڈیفیسٹ، یعنی جو امریکہ ہے اس کا یہ خیال ہے کہ جو بھی ممالک اس کو چیزیں بھیجتے ہیں اور جو امریکہ ان کو بھیجتا ہے تو ان کے درمیان جو ڈفرینس ہے، دس از کالڈ ٹریڈ ڈیفیسٹ. جو جتنا بھی ٹریڈ ڈیفیسٹ جس ملک کے ساتھ ہے اس کا اس نے 50% نکالا اور وہ اس ملک کا ٹیرف لگا دیا. جیسے پاکستان کے ساتھ 58% امریکہ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بن رہا تھا، ہمارے لیے تو ٹریڈ سرپلس تھا، تو اس کا اس نے 50% 29% کر کے ہمارا ٹیرف کر دیا. اسی طریقے سے انڈیا کا تقریباً جو ہے وہ 54% بن رہا تھا تو اس کو 27% کر دیا. تو سو آن اس طریقے سے کیلکولیٹ کیا گیا تھا کہ یہ ٹیرف بنتا ہے اور اتنے ہم آپ کے اوپر ٹیکسز لگائیں گے جو چیزیں ہمیں آپ بھیجیں گے. لیکن پھر بھی میرا سوال وہی کہ ہم نے یو ایس پہ کتنا لگایا ہوا ہے ٹیکس کو کم کرنا ہے، جو ان کی مصنوعات ہیں اس پہ کتنا ہم نے کتنا وہاں ٹیکس لگایا ہوا ہے؟ کوئی پتہ آپ کو کہ وہ کیا پرسنٹیج ہے؟ ہم بھی ٹیکس لیتے ہی ہوں گے نا. جو ہم وہاں سے چیزیں منگواتے ہیں وہ پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ ویری کرتی ہیں. جو ایکسائز ڈیوٹی ہوتی ہے، جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے، کسٹم ڈیوٹی ہے اور دیگر جو ریگولیٹری ڈیوٹیز ہیں، سیلز ٹیکس ہے، وہ پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ ویری کرتا ہے 18% سے لے کے اور 25%، 50% اور اس سے زیادہ بھی ہے. مثلا لگژری وہیکل جو ہم منگواتے ہیں اس کے اوپر اور زیادہ ہے. تو یہ پاکستان جو ٹیکسز لیتا ہے وہ آئٹم ٹو آئٹم ویری کرتا ہے. لیکن اب پاکستان سے جو چیزیں وہاں پہ جا رہی تھی وہاں پہ 10% تو انہوں نے بیس لائن ٹیرف رکھا ہوا ہے ہر ایک ملک کے لیے. اس کے علاوہ جو ایڈیشنل جو ہے وہ پاکستان کو صرف 9% دینا ہوں گے. دیگر ممالک جیسے انڈیا کا آپ کو پتہ ہے 25% اس کو دینا پڑے گا. جو بنگلہ دیش ہے اس کو 20% جو ہے نا وہ ٹیرف دینا پڑے گا. چائنا کو 30% ٹیرف دینا پڑے گا جو کہ 145% تک لے گئے تھے. اسی طریقے سے جو دیگر، اب اس میں ہمارے بھی جو فائدے والی بات ہے نا وہ ہے ہماری ٹیکسٹائل پروڈکٹس کو کمپیٹیٹیونیس انٹرنیشنل مارکیٹ میں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہاں. اچھا، اور دیکھیں اس سے آپ تیار ہو جائیں، آپ کو ہر کپڑے کے پیچھے جو ٹیگ ملے گا اس میں لکھا ہوگا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ فیصل آباد کی جو اسمال انڈسٹریز اور دیگر ہیں وہ بھی اب چلنا چاہیے. وہ جو پہلے کا دور تھا جہاں پر اس کا فائدہ اٹھا کے یہاں اب ایکٹیولی کام ہونا ضروری ہے. اور سر اس میں دیکھیں $87 بلین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچیومنٹ ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ ابھی تک حالانکہ یہ نہیں ہوا ہے
लेकिन 87 बिलियन डॉलर्स तक वो इस टैरिफ को लगा के दीगर मुल्कों पे जमा कर चुके हैं, और ये जिस पर उनकी सिर्फ तारीफ बातें हो नहीं रही है, ये एक्चुअली हुआ है। अच्छा सर, थोड़ा सा वो अब हम ऑयल को भी लेके चले, हाँ। जो वो डील है, अब हर तरह जब भी ऐसे बड़े डील्स होते हैं तो उसमें मुल्क अपना हर मुल्क अपना फायदा देखता है, वो भी यूएस भी अपना फायदा देखेंगे, हम भी अपना फायदा हमें देखना चाहिए असूलन, लेकिन माजी में हमने बड़े खौफनाक गलत कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, इसमें हमारा नुकसान ही हुआ है। तो आप मुझे बताएं, व्हाट वुड बी एन आइडियल कॉन्ट्रैक्ट, हमें ये करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जिससे हमारा भी फायदा हो? देखिए, इसमें जो है ना, मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट जो दूंगा वो हमारे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब है। ही इज प्लेइंग ट्मेंडसली, मतलब उन्होंने एक ऑलराउंडर जो है ना वो अपने आप को साबित कर दिया। जंगी मैदान में तो उन्होंने इंडिया के जो तीर पांचे किए वो तो खैर दुनिया मानती है, लेकिन आप ये देखें कि सारी दुनिया हमारे समेत हैरान है कि एक तरफ चाइना से सीपैक के ऊपर जो है ना वो माशाल्लाह कामयाब मुज़ाकरात करके आ रहे हैं, यानी चाइना भी खुश है, दूसरी तरफ जो है ना अमेरिका से भी जो है वो ट्रेड डील उन्होंने ले ली। तो ये मतलब आप ये देखें कि पहले चाइना कहता था कि जी अमेरिका से जो है अमेरिका से आप थोड़ी सी दूरी इख्तियार करें, अमेरिका कहता था चाइना से दूरी इख्तियार करें, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने इस बैलेंस तरीके से चलाया है कि हम चाइना के साथ भी प्रॉपरली चल रहे हैं और अमेरिका भी देखे हमारी जो वो तारीफों के पुल बांध रहे। डोनाल्ड ट्रंप साहब 27 मरतबा पाकिस्तान को इंडिया के मुकाबले में ऊंचा करार दे चुके हैं और इंडिया में जो सफ़े मातम इस मामले में बिछी हुई है, आप सिर्फ उनके जो आजकल और ये जो बयानात हैं और उनके सियासी और वो जो मस्करे टाइप के जो एंकर्स उन्होंने रखे हैं और जो वो मेजर गौरव आर्य और फलाना ढिमकाना, आप सिर्फ उनकी चीखें सुने तो यू विल एंजॉय। तो इस तरीके से माशाल्लाह हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मौजूदा हुकूमत की कोलैबोरेशन से, जिसमें शहबाज शरीफ साहब है। लेकिन असल सवाल फिर वही रह गया, सवाल मेरा आपसे ये था कि जब हम ये ऑयल के ऊपर जब ये बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट्स बनने चाहिए कि उन्होंने हमारे जो है ऑयल रिजर्व्स जो हैं उसमें कोलैबोरेशन होगी यूएस की हमारे साथ, प्लीज इसका जवाब दीजिएगा कि उसमें ऐसे क्या शराइत हमारी तरफ से होनी चाहिए, जी ओनरशिप किसकी होगी, हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, तो ऐसी क्या शराइत हमें जरूर डालनी चाहिए जिससे हमारे इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो? दैट्स माय क्वेश्चन। जी नादिया, मैं उसी तरफ आ रहा था कि अब ये सारे एग्रीमेंट्स अभी तक जो है ना वो ये जो एग्रीमेंट हमारा तेल और ऑयल और मिनरल्स के हवाले से हमारी उनके साथ क्या डील्स हुई है उसकी तफसीलात तो सामने नहीं आई है, लेकिन बहरहाल ये तय हो गया है कि जो कंपनीज हमारे यहाँ पे ऑयल एक्सप्लोर करेंगे पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि वो कौन सी कंपनीज होगी जो हमारे यहाँ पे ऑयल को एक्सप्लोर करेंगी, उनको ढूंढेंगी और फिर यहाँ से माइन एंड मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगी और उसके बाद जो भी चीजें होंगी जाहिर है वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक होंगी। जो सूबों का हिस्सा है वो सूबों को दिया जाएगा, जो फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है वो फेडरल गवर्नमेंट को दिया जाएगा और ये जाहिर है विन विन सिचुएशन है। इसमें ऐसा नहीं है कि वो जाके जो ना वो पहाड़ की या उसके नीचे कोई झील है और वहां से तेल जाके भरना है और पे करें, इसमें टाइम लग जी ये 5 इयर्स प्लान का ज़रा 5 इयर्स प्लान। अच्छा, जब हम 5 इयर्स प्लान की और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करते हैं तो आम आदमी के इंटरेस्ट की बात यह है कि क्या ऐसा होगा कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हो जाएंगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा मुल्क में, यानी अगर हम फोर्स ही करें इसको कि डील हो गई है और क्यों ये अच्छी डील हुई है, क्यों बेहतर है, तो इसको हम इस तरीके से खाका बना सकते हैं इसका या नहीं? एक आम आदमी के देखिए, जो फौरी तौर पे जो हमें रिलीफ मिलेगा ना वो जी जो फौरी तौर पे जो हमें रिलीफ मिलेगा ना वो तो ये कल से जो टैरिफ नया आयद किया उसकी वजह से जो हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स को इससे फायदा उठाना चाहिए। जहां तक बात करते हैं हम ये माइंस एंड मिनरल्स की, ऑयल प्रोडक्शन की, दीज आर अ बिट लॉन्ग टर्म प्लान्स और इनके फौरी तौर के ऊपर असरात हमारे सामने नहीं आएंगे। इट विल टेक टाइम, 4 to 5 ईयर मिनिमम, उसके बाद जाके आपको हमें इसके जो है वो असरात नजर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक पॉजिटिवनेस जो क्रिएट होती है ना तो फिर लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। इस तरह की चीजें जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो अगर हमारी सामने हो सबके, तो ट्रेडर्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी है या दीगर जो भी हमारे जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको आगे जब फ्यूचर नजर आ रहा होता है ना कि चीजें अच्छी तरफ जा रही हैं, तो वो बड़ी खुशी से इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ी खुशी से पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं, जिसका आपको पिछले टाइम से फुकदान नजर आ रहा था। तो अब जो है वो चीजें पॉजिटिवनेस की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। महंगाई में नो डाउट के वक्ती तौर के ऊपर भी हल्का सा एक आया है इम्पैक्ट। उसकी वजह यह है कि लास्ट टाइम जो ना वो इन्फ्लेशन बहुत ही नीचे चला गया था, 0 को भी तकरीबन टच कर लिया था, तो उसकी वजह से एक रूटीन का जो क्रंच उसमें आना है 5% या 6% का, वो आना है और वो आना चाहिए, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा ना भाई। अगर जब खबरें आती हैं तो पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट को बहुत फायदा होता है। सही बात है सर, बहुत शुक्रिया आपने सर, आप थोड़ा सा जाते जाते ये बता दें कि माशाल्लाह हमारे
हमारे यहाँ तो बड़ी खुशहाली की खबरें हैं। भारत को कितना नुकसान होगा इस सारे जो उनके साथ ये नंबर्स टैरिफ्स के जो हैं इतने बढ़ गए हैं, उनकी कंपनीज पे पाबंदियां लग गई हैं, तो थोड़ा उनका भी ज़रा बता दें क्या हाल है और आगे उनके लिए कितनी मुश्किलात होंगी उनकी इकोनॉमी के लिए। इंडिया में इस वक्त तो सफ़े मातम बिछी हुई है। उनकी कल स्टॉक मार्केट जो है निफ्टी 50 है और दूसरी जो मेन उनकी बॉम्बे की स्टॉक मार्केट है वो तो तकरीबन क्रैश कर रही है। 500 पॉइंट जो है ना वो नीचे डाउन गई है। और उसके अलावा अगर आपने मजीद जो है वो उनकी चीखें सुननी है तो वो आप कोई भी इंडियन चैनल लगा लें, आपको जो है ना माशाल्लाह ऐसी चीखें उनके मिलेंगी और हाफिज साहब के ऐसे नगमे मिलेंगे कि आप याद। और हमें तो ज्यादा फोकस है अपनी तरफ। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकबर साहब, आपने हमें वक्त दिया।